بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے استاد محترم اور آج کی اس محفل کے صدر محترم فضیلت الشیخ محمد مرتضی عمری عافیہ سے درجہ، ان کی صداقتی کلمات اور نصیحتوں اسی طریقے سے قوم و ملت کی تاریخ کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ یقین جانے بہت خوشی کا مقام ہے الحمدللہ کہ آج میرے سامنے میرے پڑھائے ہوئے طلبہ شامل موجود ہیں اور میں جن کا طالب علم رہا ہوں، جن سے میں نے علم کو اور علم دین کو سیکھا ہے، وہ پرانے اساتذہ کرام تقریباً 10-11 سال پہلے میں اپنی یاد آ گئی، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، یعنی کہ استاد الاساتذہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کی بہترین نصیحتیں ہم سن رہے تھے اور خاص پر صدر محترم کے بارے میں آپ جانیں اور ان سے ملیں کہ قوم و ملت کے جانے اتنا ہے اور قوم و ملت کے بارے میں بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں اور قوم و ملت اور جماعت کے بارے میں بہت تجربہ رکھتے ہیں اور معلومات رکھتے ہیں اور انہیں قوم و ملت کے بارے میں بہت سی کتابیں فرمائی ہیں۔ میں آپ مشاہد حضرات کا تہہ سے شکرگزار ہوں کہ آپ نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا اور مئو کی سرزمین سے چل کر ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ یہاں مدرسہ محمدیہ سلفیہ کے سابق پرنسپل فضیلت الشیخ یاسر ممتاز مدنی حافظ اللہ کی طرف سے ہمارے صدر محترم اور مقرر خصوصی اور ہمارے فارغین طلباء کے لیے یہ مومنٹوں کی شکل میں یادگاریاں کی شکل میں تحفہ حاصل کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ مدرسہ محمدیہ سلفیہ کے پرنسپل اور مکتب اسلامیہ حیدرآباد کے پرنسپل اور صدر محفل اور مقرر خصوصی ایک بار پھر ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہو اور فائق ہونے والے طلباء کو ان کے اس انعام سے نوازے اور ان کے درمیان یہ تشریف فرمائے۔ حضرت الشیخ یاسر مدنی حافظ اللہ کی طرف سے طلباء کے لیے یادگاریاں مومنٹ اور تجوید قرآن کے لیے لکھا گیا ہے۔ نام بولو۔ حافظ احتسام الحق۔ مدرسہ محمدیہ سلفیہ سے محمد حافظ محمد عبداللہ اقبال نام دیکھو۔
جزاکم ایک قرآن دیجیے قرآن ہاں Mulaiman jemaah jemaah ہاں Safwan dan Muhammad dan آ جاؤ آ جاؤ جزاکم اللہ Muhammad Ilham Muhammad Hamid Islam Ilham इस तरीके से मतलब इस्लामिया फरदवा से मालिक होने वाले तलबा में से हसन करीम अजीजुर रहमान असगर یہ ہے کیا फकीरुद्दीन शमशेर अली बिहार समान करीम मोहम्मद मुखियुद्दीन बिहार قرآن قرآن دیجیے قرآن لے جاؤ حجی مولانا عبداللہ صاحب हमारे दरमियान हमारे उस्ताद शेख अब्दुल्लाह हारून असरी साबिक उस्ताद आप दीजिए उसको, आप गुजारिश है कि आप अब्दुल रहमान सरावत अली हरदरवा मोहम्मद फजालुल हसन मोहम्मद कबीर जानी बिहार अब्दुल अमन शोएब अंसारी हरदरवा آسمان میں دور چمکتا ہے. تاریخ سے مراد وہ شخص نہیں جو راتوں کو آتا ہے، تاریخ سے مراد وہ شخص نہیں جو دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے، بلکہ تاریخ سے مراد آسمان کے اندر روشن ستارہ ہے. اللہ نے اس روشن ستارے کی قسم کھائی ہے. اس طریقے سے قرآن مقدس خود اپنی آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو رب العالمین ہے. یہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ فرعون نے بھی پوچھا تھا حضرت موسیٰ سے وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ خود قرآن مجید نے رب العالمین کا معنی بیان کیا، رب السماوات والارض وما بینہما. رب العالمین وہ ہے جو آسمان کا بھی رب ہے، جو زمینوں کا بھی رب ہے. آسمان و زمین کے درمیان جو فضائے بسیط ہے، فضائے بسیط کے اندر جو اڑنے والے پرندے ہیں، زمین کے سینے پر چلنے والی جو مخلوق ہے، پانی کے اندر تیرنے والی جو مخلوق ہے، ان تمام مخلوقوں کا وہ رب ہے. وہ آسمان کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے. وہ آسمان و زمین کے درمیان
जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का रब है। कुरान मजीद इस तरीके से खुद अपने आयात की तफसीर बयान करता है, और जिन तफसीरों को कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया है, नबी पाक ने अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी अहादीस से उनकी तफसीर और उनकी तशरीह को बयान कर दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ कुरान को पढ़ा जाए उसके मानी और मफाहीम को भी समझा जाए, और कुरान करीम का चौथा हक ये है कि कुरान के मुताबिक अमल किया जाए, कुरान को अपनी जिंदगियों में नाफिज किया जाए। कुरान सिर्फ बख्शने और बख्शवाने के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान सिर्फ नाजरे के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान सिर्फ हिफ्ज़ के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान कानून शरीयत है, कुरान कानून जिंदगी है, कुरान जिंदगी का वो निज़ाम है जिसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगियों को गुजारना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये कुरान मजीद नाजिल हुआ, और इस कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातब सहाबा किराम, वो सहाबा जो मक्के में कमजोर थे, मक्के से उन्हें धुतकार करके निकाला गया, वो कुरान के अव्वलीन आमिल, जब उन्होंने कुरान मजीद को अपनी जिंदगियों में नाफिज किया, मदीना पहुंचते हैं, मदीना जाने के बाद इस्लामिक स्टेट का क़याम हुआ। वो कुरान पर अमल करने वाले वो सहाबा, उन्होंने मदीना जाने के 7वें साल के बाद, 7 सालों के बाद 8वें साल में उन्होंने उसी मक्के को फतह कर लिया जिस मक्के से निकाला गया था, कुरान के अहकामात पर अमल किया था, कुरान करीम के फरमुदात को अपनी जिंदगियों में नाफिज किया था। मक्का जाने के बाद वो कमजोर मुसलमान जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया था, 18 सालों के बाद वो रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर जैसी सुपर पावर हुकूमतों के ऊपर अपने घोड़े दौड़ाते हैं, क्योंकि वो कुरान पर अमल करने वाले थे। वो लोग थे कि जब शराब की हुर्मत की आयात नाजिल हुई और कहा गया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शराब और जुए, ये शराब और कबाब की महफिलें, ये बुतकदे और बुतखाने, ये पासे के तीर, ये बदफाली निकालने के तीर, ये सारी की सारी चीजें नापाक और गंदी चीज हैं, लिहाजा तुम इनसे बचो। जब अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया, हज़रत अनस इब्न मालिक सहीहुल बुखारी की रिवायत, अनस इब्न मालिक फरमाते हैं मैंने फावड़ा उठाया और फावड़ा उठा करके अपने उस मटके को तोड़ दिया, इसमें शराब रखी हुई थी। जब तहवील किबला की आयात नाजिल हुई, सहाबा ने नमाज खत्म करने का इंतजार नहीं किया, जैसे ही तहवील किबला की आयत नाजिल हुई, फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की जानिब कर लीजिए। सहाबा ने नमाज खत्म होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि फौरन अपने चेहरे को बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा से मोड़ते हुए उन्होंने खाने काबा की जानिब अपने चेहरे को फेर लिया था, नमाज खत्म होने का इंतजार नहीं किया था। ये वो लोग थे कि जब कुरान की आयात नाजिल होती और अहकामात नाजिल होते, फौरन उसके ऊपर अमल करते। उन्होंने कुरान की आयात को और अहकामात को अपनी जिंदगियों में नाफिज कर लिया था, जिसकी वजह से वो अरब व अजम के मालिक बन गए थे। वक्त की सुपर पावर हुकूमतें, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, जिस तरीके से अमेरिका और चीन आज की सुपर पावर हुकूमत है, नबी पाक और सहाबा के ज़माने में उस वक्त की सुपर पावर हुकूमतें रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर थी। 18 सालों के बाद कुरान मजीद को अमल करते हुए अभी 18-20 साल हुए थे, सहाबा किराम ने रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया था। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अगर आज हम महकूम हैं, आज हम मजलूम हैं, अगर हमने कुरान मजीद के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल हुकूक व मारिफतुल वुकूफ के हुरूफ को उनके मखारिज के साथ, तजवीद के साथ अदा किया जाए, जहाँ पर वक्फ करना है वहीं पर वक्फ किया जाए, कि वक्फों की तरतील के साथ मखारिज व सिफात की रियायत करते हुए इन तलबा को सुना है। कुरान करीम का हक ये है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, अहले ईमान वो हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं और उस तरीके से तिलावत करते हैं जिस तरीके से इस कुरान की तिलावत का हक है। और जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, सुनन तिरमिज़ी की ये रिवायत, हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसना, जो आदमी कुरान के एक हर्फ की तिलावत करता है, एक हर्फ की तिलावत की वजह से उसे एक नेकी दी जाती है, वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और एक नेकी को 10 गुना कर दिया जाता है।
اور یہ 10 گنا کا رول صرف قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام تر نیکیوں کے لیے یہی رول ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کرتا ہے اسے ہر نیکی کے بدلے میں اسے 10 گنا نیکی دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے میں اسے ایک نیکی، اور ایک نیکی کو 10 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس روایت کو اگر صحیح مسلم کی حدیث سے جوڑا جائے، صحیح مسلم جلد دوم کی ایک روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فعمل بہا، اس نیکی کو کر گزرتا ہے، اس نیکی کو کر ڈالتا ہے، فلہ عشر حسنات الی 700 ضعف، اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور 10 نیکیوں کو تقوی، خلوص اور للہیت کے اعتبار سے اسے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا قرآن کریم کی ایک آیت، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 گنا کو تقوی، خلوص اور للہیت کے اعتبار سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک نے جو کہا ہے کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکی ملتی ہے، نبی پاک کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے الف پر 700 نیکی، لام پر 700 نیکی اور میم کے اوپر 700 نیکی، اس طریقے سے وہ 30 نیکیاں نہیں بلکہ 2100 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے سے ملتی ہیں۔ علماء حضرات ہیں وہ دونوں حدیثوں پر غور کر کے وہ بات کو سمجھ لیں گے کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر عمل کے بدلے میں ایک نیکی، ہر نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور تقوی اور خلوص اور للہیت کے اعتبار سے ہر نیکی کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی بندہ صرف الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اسے صرف 30 نیکیاں نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کو کے مفہوم کو سمجھا جائے، اس کے مطالب کو سمجھا جائے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی کتاب ہے۔